progression in the sequence. మాకు See, పెన్నేమా sequence ante there is a what we can say, progression ante see, every sequence is a, we can't say in that way. Fine, let me share my screen. I'll help you with this. Every progression is a sequence, but every sequence need not to be a progression. Okay. So first, suppose, can you see the screen? కనిపించట్లేదా? వర్క్ అవ్వట్లేదు. 1 minute. ఎప్పుడు? Yes, ma'am. Now I can see. Fine, very good. See, now let us see just a second. So first, suppose if I have 1, 3, 5, 7. This is a sequence. Agree? So if I write 1, let us assume 3, and let us assume 4, 7, and 11. This is also a sequence. Agree? But I can't say this is a progression. Why? Can I explicitly write this? What is the nth term? Can I explicitly can I give any form such that I will be getting the whole sequence? Can I give? This is nothing but sum of the previous two terms. Is it okay? Yes or no? Yes, ma'am. Some of previous two terms out. So Adi, this is known as a sequence, but I can't say it is a progression. Why? Because I was not able to write it explicitly how this will behave, right? Ma'am, so I can say every progression is a sequence, but every sequence need not to be a progression. Tell me. మ్యామ్ జనరల్గా ఇలాంటి సీక్వెన్స్కి రికర్షన్ ఫార్ములా డిఫైన్ చేయొచ్చు కదా మ్యామ్. Recursion formula, yes. Actually, some of the terms are Fibonacci sequences. సీక్వెన్స్ అంటే జస్ట్ ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్. సీక్వెన్స్ కూడా కంపల్సరీ ఎంత టర్మ్ డిఫైన్ చేయాలంటారు. సీక్వెన్స్ కూడా yes, obviously. అప్పుడు ప్రోగ్రెషన్ కూడా జస్ట్ ఒక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి అంటారు. ఎంత టర్మ్ అంటే అది ఒక ప్యాటర్న్ అని కదా, ఆ ప్యాటర్న్ ఒక ఆల్జీబ్రిక్ ఫామ్ లో రాస్తున్నాం. సీక్వెన్స్ కి ఎంత టర్మ్ నువ్వు డిఫైన్ చేయలేవు, అదే అంటున్నా. దీనికి ఎంత టర్మ్ నువ్వు డిఫైన్ చేయగలవా? అంటే an+2 విల్ బి an+1 + an అవుతుంది. Okay, nth term will be what you can write actually. tn+2 can అలాగా tn-2 + tn-1. For this one you can write it as the sum of the previous two terms. అంటే let us assume n-1 + n-2. అవునా? నీ ప్రకారం. One second. అవునా? Yes, ma'am. So let me give you this one. 2, 3, 5, 7, 11, 13. ఏంటిది ఇది? This is the sequence because this is all what? Set of the prime numbers. Can you define the nth term? Check. No, ma'am. Yes. So this is a sequence. I can't find the nth term. Is it okay? But if you go to the progression, for the sure you need to define what happened to the nth term. Is it clear? If the terms of the sequences can be expressed in the terms of explicit formula, that is known as a progression. That is the reason every progression is a sequence. But every sequence need not to be a progression. Okay? This is a sequence. Kani, this is not a progression. This is not possible. అర్థమవుతుందా? సీక్వెన్స్ కి జస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఉండాలి. వాటికి ఎన్ టర్మ్ డిఫైన్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, కానీ ప్రోగ్రెషన్ కి మాత్రం కలెక్షన్ ఉండాలి, ఎంత టర్మ్ డిఫైన్ చేయాలి. ఒక ఫార్ములా ఉండాలి. yes, perfectly. నెక్స్ట్ ఆసిలేటరీ సీక్వెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఇది ఆసిలేటరీయా? yes ma'am, ఆసిలేటరీ సీక్వెన్స్. see, oscillatory sequence and it will be what I can say, converging between two terms, oscillates finitely. So let us assume I was having like -1 whole power of n. This one I can make it as a 1, -1, -1, -1, -1. Okay, this is the oscillatory sequence. This is a sequence. It oscillates between 1 and -1, right? yes ma'am. అంటే
అంటే ఆల్టర్నేటివ్ టర్మ్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఆల్టర్నేటివ్, ఎస్. Alternatively positive negative కాకపోయినా, if I find the limit of this, limit n tends to infinity, actually this is bounded between negative 1 to positive. I'll be getting it converges to negative 1 as well as positive 1 kada. That is the reason. This is known as the oscillatory sequences. Not every progression is sequence, but every sequence cannot be progression. Hence need not to be a progression. Yes, correct. అంటే కంపల్సరీ 1 to -1 1 ఉంటేనే ఆసిలేటరీ అంటాము. 1 to అలానే కాదు. See, you can take -1/n power n. What it will be? If I take limit n, what is this? If I take limit n tends to infinity, further sure it will converge. I can make it as a -1/n, positive 1/n. If I take limit n tends to infinity, this is also 0, this is also 0. This is a finite. Is it okay? Yes, ma'am. But here, if I take limit n tends to infinity, either I may get 1 or I may get a negative 1. So this oscillates between 1 and negative 1. But this converges to 0, whatever it is. Ma'am, ikkada kuda negative positive undi kada, idi kuda oscillatory kada ante kaadu. Okay? Or if I say -1 whole power of n, this is infinite. Let us assume n here. No confusion. Let us make it as a n. So what I will be getting here is negative n and positive n. If I take n tends to infinity, this oscillates infinitely. Ikkada idi oscillates finitely. This oscillates finitely. This oscillates infinitely. Okay? మ్యామ్ అంటే ఒక సీక్వెన్స్ 2 వాల్యూస్ మధ్యలోనే ఉంటే అప్పుడు దాన్ని oscillator అని చెప్పొచ్చు. Oscillator, yes. If it converges to 2 values. See, if it converges to only one value, if you take limit n tends to infinity, if you keep on going as n is approaching your infinity, if your function goes to one value, if it is a unique value, then we will say it's a finite. Not finite, actually, we will say it is convergent. But if you keep on increasing your x value, it is approaching to 2 different values. So if that 2 values are finite, we will call it as oscillates finitely. If it goes to infinity, we will call it as oscillates infinitely. అంటే జస్ట్ ఒకవేళ 2 ఫైనైట్ నెంబర్స్ మధ్య అన్ని వాల్యూస్ ఉంటే అది ఫైనైట్లీ, ఇన్ఫినిటీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్య ఉంటే ఆసిలేటర్ ఇన్ఫైనైట్లీ అని చెప్పచ్చు. అప్పుడు ప్రతి సీక్వెన్స్ కూడా ఆసిలేటర్లీ ఫైనైట్లీ లేదా ఇన్ఫైనైట్లీ అవుతుంది. ఎట్లా అవుతుంది చెప్పు? మనం ఏది తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా -∞ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో ఉంటుంది. No. If I take a sequence, let us assume I have taken 2, 4, 6, 8. Also, this is an infinite sequence, correct? If you keep on increasing as it is, it will goes to what? Up to infinity. These are the finite. How you will be getting a negative term? ఎక్కడ వచ్చింది నెగటివ్ టర్మ్? కంపల్సరీ 2 వాల్యూస్ మధ్యలో 0 to infinity అని చెప్పొచ్చు. 0 to infinity means what? This is a sequence kada. ఈ సీక్వెన్స్ ఆసిలేటింగ్ ఫైనైట్లీ బిట్వీన్ 0 to 1 అని చెప్పొచ్చు. 0 to 1 0 to infinity మ్యామ్ సార్. No, how can you say as a limit? If n is what is the nth term for this? 2n అని చెప్పొచ్చు. Yes, 2n. If I take limit n tends to infinity, it approaches to infinity kada. 0 to 1 అని ఎలా చెప్తాం? Like 0 to infinity అని ఎలా చెప్తాం? Yes, ma'am. Yes. అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి ఆసిలేటరీ అంటే? Oscillatory అంటే it will be between the two terms, not the one term. If your x is, see, if you take a sequence, if it is a finite, we can't say it as the oscillatory sequences. Okay. Simply we'll call it as a sequence which is finite and which is infinite. Oscillatory will comes in the category if you talk about the convergence. Sequence lone, if you want to show if it is oscillatory means the meaning is sequence is not oscillatory. Sequence converges oscillatory. Actually converges diverges అనేది it is beyond your topic. అంటే మీ ఇంటర్ లెవెల్ వరకు అది లేదు. ఇంటర్ తర్వాత if you go for your engineering or BSc, in the sequences you will be finding whether it is convergent or divergent or it oscillates. Oscillates లో 2 types, ఒకటి finite ఒకటి infinite. Okay నా?
అంటే మేము ఓన్లీ ఇన్ఫైనైట్ సిరీసెస్ మాత్రమే కన్వర్జెంట్ కానీ డైవర్జెంట్ కానీ ఆసిలేటర్ అవుతాయని చెప్పచ్చు. ఫైనైట్వి కూడా అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ హౌ ద క్వశ్చన్ విల్ బి. ఇప్పుడు నేను మ్యామ్ ఇన్ఫైనైట్వే అన్నారు, కానీ నేను ఇప్పుడు -1 హోల్ పవర్ ఆఫ్ n తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఇస్ వాట్ -1 పాజిటివ్, -1 పాజిటివ్ 1, అంతే కదా. యాక్చువల్లీ దిస్ సీక్వెన్స్ ఇస్ వాట్ ఆసిలేటింగ్ బిట్వీన్ అంటే దిస్ ఇస్ అ డైవర్జెంట్ సీక్వెన్స్. అంటే డైవర్జెంట్ వే కానీ ఇట్ ఈస్ ఆసిలేట్స్, ఎందుకంటే లిమిట్ ఈస్ నాట్ యూనిక్. ఓకేనా? సో it is the oscillates finitely. Is it clear? But I can say this is the bounded. Why? Because it bounds between 1 and -1. ఆసిలేట్ అవుతుంది, అలాగే బౌండెడ్ బిట్వీన్. అంటే ఆసిలేట్ రిపీటింగ్ అవుతూ ఉండాలి, బౌండెడ్ అయితే బౌండెడ్. ఎందుకంటే లోవర్ బౌండ్ అయితే ఇట్ ఇస్ -1, దాని ఇన్ఫినిమమ్ అంటారు. అప్పర్ బౌండ్ ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్, దాట్ విల్ కాల్ ఇట్ as supreme. అంటే అది కొంచెం మీ లెవెల్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ అనమాట. ఇట్స్ నాట్ దర్ ఫర్ యువర్ లెవెల్. నెక్స్ట్ మ్యామ్ ఎగ్జాక్ట్ మీన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ మీనా? అర్థమెటిక్ మీన్, జామెట్రిక్ మీన్ ఉన్నాయి కదా. వాటిలో మీన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సీక్వెన్స్ A1 to కాదు, ఇప్పుడు A1 to AN ఒక సీక్వెన్స్ అనుకోండి. అప్పుడు A2 నుంచి AN-1 ఆల్ ద టర్మ్స్ లైయింగ్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ని మీన్స్ అని అంటాము. ఇప్పుడు A1, A2, A3 సో AN అనేది ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది. హౌ కెన్ యు సే AN నుంచి అది A2 నుంచి AN-1 ని మీన్ అంటామని? ఇక్కడ అలానే ఇచ్చారు మ్యామ్. ఇన్ ఎనీ ఫైనైట్ సీక్వెన్స్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మోర్ దాన్ 2 టర్మ్స్, ఆల్ టర్మ్స్ లైయింగ్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ ఆర్ కాల్డ్ మీన్స్. Can you share it? See, that is not a mean actually. What do you mean by mean? Arithmetic mean is nothing but if 3 terms are in AP, then the middle term is called as the arithmetic mean. And shortly we can, okay, we are talking about this one A, B, C. Here B we will call it as the arithmetic mean. ఇదే కదా నువ్వు చెప్తుంది? ఎస్ మ్యామ్. కానీ జనరల్గా మీన్ అంటే అలా ఇచ్చారు, అది అర్థమెటిక్ మీన్ కదా మ్యామ్. కానీ జనరల్గా మీన్స్ అన్నప్పుడు అది ఆల్ టర్మ్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ని మీన్స్ అని అంటాము, ఎనీ సీక్వెన్స్ అని వచ్చేసారు. అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే ఐ వాస్ టెల్లింగ్ ద సేమ్. ఫస్ట్ సపోజ్ యాజ్ యూ సెడ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ A1, A2 and so on A3 and positive numbers. Okay? So we will call A is known as the arithmetic mean. What is the arithmetic mean? As I said, A1 plus A2 plus on so on An by n. This we will call it as an arithmetic mean. Is it clear? Yes, ma'am. So if you have A, B, I will call middle term A as an arithmetic mean. What is that? A plus B by 2 in particularly. Is it okay? ఈ రెండు నెంబర్స్ ఈ ఏకి బికి మధ్యలో నువ్వు అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కోవాలి అంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ as అర్థమెటిక్ మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ దిస్ 2 టర్మ్స్ బై 2. దట్ ఈస్ నోన్ as an arithmetic mean. Fine? No? Not getting? Yes, ma'am. Getting. మ్యామ్ అలాగే మేము ఇప్పుడు A, X1, X2, X3 సో ఆన్ Xn, B అనేది ఏపీ అయితే అప్పుడు ఆల్ ది టర్మ్స్ this one we will call it as an arithmetic mean. లోపల ఉన్నవన్నీ A కి B కి మధ్యలో లోపల ఉన్నవన్నీ we will call it as an arithmetic mean. సెకండ్ టర్మ్ అనేది ఫస్ట్ థర్డ్ ఒక అర్థమెటిక్ మీన్ అలానే అర్థం. yes. జనరల్గా మీన్కి ఎటువంటి డెఫినేషన్ లేదు, అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే అలానే డిఫైన్ చేసుకోవాల్సింది. నార్మల్గా మనం మీన్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా మీన్ మీడియం మోడ్లో మీన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, అది మీన్. స్పెసిఫిక్గా అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఏబిసి దెన్ ఐ విల్ కాల్ బీనే వాట్ విల్ కాల్ బీ ఇస్ ద అర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్. ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. మేము ఇప్పుడు ఎన్ టర్మ్స్ ఇచ్చి దాని ఒక అర్థమెటిక్ మీన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బై ఎన్ టర్మ్ అంటాం కదా, అది ఖచ్చితంగా మిడిల్లో ఉంటుందా మ్యామ్? ఎస్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఇస్ ఆన్ ద మిడిల్. ఈ అర్థమెటిక్ మీన్ అనేది విచ్ ఇస్ లైస్ బిట్వీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మిడిల్.
మ్యామ్ అనుకోని ఆడ్ టర్మ్స్ ఉంటే అప్పుడు మిడిల్ ఎలా చెప్తాం? ఒకవేళ 5 ఉన్నాయి అనుకోండి. Let us take, see, let us assume if you have a 2a, 3b, 5c. If you want to find the arithmetic mean between them, it's nothing but sum of this by 3. This is not the arithmetic mean of these 3 terms. Okay? అది ఇప్పుడు No, 2a మళ్ళీ మ్యామ్ 3b arithmetic mean అవుతుంది అంటే కాదు. కానీ Tell me. ఇది ఇప్పుడు 2a 3b మధ్య ఉంటుందా, 3b 5c మధ్య ఉంటుందా? Which one? This value? ఎస్ మ్యామ్. Let us take an example. Right over. So let us take 2, 3, 5. What is the arithmetic mean between them? 2 plus 3 plus 5 by 2. What it will be? 5. Obviously this is 5. So ఇప్పుడు చెప్పు 2 కి 3 కి మధ్యలో ఉందా, 3 కి 5 కి మధ్యలో ఉందా? లాస్ట్ టర్మ్ థర్డ్ టర్మ్ అవుతుంది. Yes. Is it okay? బట్ అన్ని కేసెస్లో ఇలా ఉండదు కదా. See, that is the reason I was telling. In every case, we can't say that is possible. Is it clear? If you want to find the arithmetic mean of this terms, means simply we will be taking all the sum by. Okay, 1 minute. Why I have taken by 2? I am so sorry. 3 It should be by 3. 3 terms. It should be. 1 second. 3. What is 10 by 3? 3.3 అంటే సెకండ్కి థర్డ్కి మధ్య. Yes. See, sometimes ఇవి రెండింటికి మధ్య ఉండొచ్చు, sometimes ఈ రెండింటికి మధ్య ఉండొచ్చు. Okay, we can't exactly say what is what. ఒకవేళ ఈవెన్ టర్మ్స్ ఉంటే 1, 2 కంపల్సరీ మిడిల్లో వస్తుందని చెప్పచ్చు. ఈ రెండింటికి మధ్యలో. Yes. Okay. What is this? So this will be 8, 9, 10, 16. 16 by 4. 4 exactly. చిన్న మిడిల్లో. అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. అంటే ఈవెన్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్, ఆడ్ ఉంటే చెప్పలేము. మేబీ కొంచెం అటు ఇటు వీ కెన్ సే. మేము మీకు ఒక పాయింట్ పెట్టాను, దాని మీనింగ్ చెప్తాను. ఒక నిమిషం. 10th పాయింట్ అది. 10th. If it is to be determined that whether the set of given numbers are terms of AP or not. Okay, given terms of AP or not, I assume that the given numbers are PQR terms of the AP, then find the relation between PQR. If the relation between PQR is true for distinct positive integral values of PQR, then the given numbers are T. Okay, ఏం డౌట్ అంటే నీకు ఏమని అర్థం కాలేదా? వాట్ వాజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఇష్యూ? అంటే అసలు అర్థం కాదు. సీక్వెన్స్ ప్రూవ్ చేయడం అంటే ఎంత టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టు బి డిటర్మైన్ దట్ వెదర్ ద సెట్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. నీకు కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే ఓకేనా? దే హ్యావ్ గివెన్ యూ సమ్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ద సమ్ నెంబర్స్. ఎనీథింగ్ లెటర్ A1, A2, A3 ఆన్సర్. ఇది ఏపీలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయమంటున్నారు. క్లియర్? నార్మల్గా మ్యామ్ నెంబర్స్ ఇచ్చి నేను కామన్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చి తీసుకుంటానంటే ఎస్ చూపిస్తాను. సో ఒకవేళ అన్ని ఎక్స్టర్మ్స్లోకి ఇచ్చి ఏపీలో ఉందా లేదా చెక్ చేయమంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ? అజ్యూమ్ దట్ ద గివెన్ నెంబర్స్ ఆర్ ద p term, q term and the r term. p, q, r term in the AP. వాళ్ళు ఇచ్చిన 3 నెంబర్స్ అనుకున్నాం. లెట్ us assume whatever it is. Okay? Then what is the relation between them? We can say q minus p must be equals to r minus q, which means what is the relation here? 2q is equals to r plus p, which means r is equals to q is equals to r plus b by 2. This is the relation. Do you agree? Yes, ma'am. If the relation between p q r is true for the distinct, so I have taken some random. Let me take the values. Any integral values తీసుకో. Like 1, 2, 3. ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా? ఎందుకంటే నువ్వు తీసుకొని ఆన్సర్ తీసుకున్నావు. So let us assume randomly, let us take any values and try to put it here. If this is satisfying, r value, p value, q value ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది సాటిస్ఫై అయితే ఫార్ రిఫర్ దిస్ ఇన్ AP. ఒకవేళ ఇది సాటిస్ఫై కాకపోతే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ AP. ఆబ్వియస్ కేస్ కదా. మ్యామ్ పీక్యూఆర్ ఎనీ టర్మ్స్ తీసుకోవాలి కానీ మోడ్ ఏపీలో ఓకే. No. See, you need to take assume that the given numbers are p, q, r are the consecutive. Any ఎలా చెప్పు. See మ్యామ్ PQR అన్నారు కదా, నేను Pని A1 తీసుకుంటున్నా, A4ని Q తీసుకుంటున్నా అండ్ A5ని R తీసుకుంటున్నా అని నువ్వు సాల్వ్ చేస్తే it will never be in AP. How it will be in AP? It is not equally spaced కదా. PQ are the consecutive terms, PQR. ఓకేనా?
ఎస్ మ్యామ్. కాంజుగేట్ ఎనీ అట్లా అన్ని సెట్ ఆఫ్ 3 ఏదైనా తీసుకుని తీసుకో, సెట్ ఆఫ్ ఎనీ టర్మ్స్ లో అయినా, కాకపోతే 3 కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ తీసుకొని ఆ మూడింటి యొక్క రిలేషన్ కి దాన్ని కంపేర్ చేసి ర్యాండమ్ గా నువ్వు 3 వాల్యూస్ ఇచ్చావనుకో, అందులో సాటిస్ఫై అయితే 3 ఇంటీజర్స్ ఫర్ ద షూర్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ఏపీ. ఇఫ్ అది సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ఏపీ, అంతే. ఓకే, like they can give you x square plus 3 2x square something they give in that way. అప్పుడు నువ్వు ఆ రిలేషన్ దాన్ని p సమ్ q సమ్ r సమ్ అనుకొని దాని యొక్క రిలేషన్ ఏంటి, q is equal to r plus 3/2. అప్పుడు నువ్వు x is equal to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తావు. అప్పుడు ఈ రెండు పక్కల సాటిస్ఫై అయిందనుకో, ఇంకొక 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయి, మళ్ళీ సాటిస్ఫై అయిందనుకో, ఎస్ వీ కెన్ సే దట్ ఇస్ ఇన్ ఏపీ. అర్థమైందా? అట్లా అన్ని పాసిబుల్ సెట్ ఆఫ్ 3ని చెక్ చేయాలి అంటున్నాను. నువ్వు ఎనీ 3 తీసుకో, ర్యాండమ్ 3 తీసుకొని పీక్యూఆర్ ఏ రిలేషన్ అయితే సాటిస్ఫై అవుతుందో ఆ రిలేషన్ దీనికి అప్లై చేసి ర్యాండమ్ గా ఒక 2 to 3 ఇంటిజర్స్ కి సాటిస్ఫై అయింది అనుకో, ఫర్ ద షూర్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఫర్ ఆల్. ఎందుకంటే ఐ వాస్ టేకింగ్ ది జనరల్ ఫార్ములా కదా. ఎస్ అట్లా ఎనీ 2 దానిలో చేస్తే సరిపోతుంది. ఎస్ ఇప్పుడు జీపీలో సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ a ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ హోల్ పవర్ n ఇంటూ బై 1 మైనస్, అక్కడ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1 బై ఆర్ మైనస్ 1 అని రాస్తాం అండి. డిఫరెన్స్ ఏంది మరి రెండింటికి సేమ్? ఒకవేళ అదే 1 నెగిటివ్ బై నెగిటివ్ పాజిటివ్ అవుతుంది. అవును, దానికి పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే యూ కెన్ టేక్ యాక్చువల్లీ మైనస్ కామన్ ఫ్రమ్ ద న్యూమరేటర్ యాజ్ వెల్ as ఫ్రమ్ ద డినామినేటర్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ సాటిస్ఫైబుల్. ఒకవేళ ఆర్ అనేది ఈవెన్ అయినా ఆడ్ అయినా. లెట్ us assume, ఓకే, ఎక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే ఒకవేళ ఆర్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అనుకున్నాం, సరే ఆర్ కదా ఎన్ అనేది, ఓకే మేము ఎలా అనుకున్నా ఒకవేళ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ n 1 మైనస్ ఆర్ తీసుకున్నా ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ పవర్ ఆఫ్ n బై 1 మైనస్ ఆర్ and a into r power of n minus 1 by r minus 1. When I can take this one? When 1 is greater than r. This is when r is greater than 1. అవునా? ఒకవేళ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కేస్నే ఈ ఫార్మ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ అప్లై చేస్తే నెగిటివ్ బై నెగిటివ్ పాజిటివ్నే అవుతుంది లాస్ట్. ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయాలి. r is greater than 1, 1 is greater than r. సో నేను ఇప్పుడు r అనేది నెగిటివ్ 2 తీసుకుంటా, ఓకే, అండ్ మై n is also 2. అర్థమవుతుందా? a is 1 అనుకున్నాం, 1 into 1 minus what is our r? నేను ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా, ఈ ఫార్ములాలో కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఎస్ మ్యామ్. ఆర్ 1 అంటే 0 అవుతుంది. యా 0 by 0 not defined. See, if I take 1 into, what is this? See, let us assume I'll take r. R is minus 2 whole power 2 minus 1 by minus 2 minus 1. Okay? Which is nothing but minus 2 whole power. Okay, fine. I'll write it this way. This is 4 minus 1 by minus 3, which is nothing but 3 by minus 3, which is negative 1. Okay, na? Yes, ma'am. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 minus, what is our r? R is negative 2. Negative 2 whole power of n. N is also 2 by 1 plus 2. What I will be getting? 1 minus 4 by 3, which is negative 1. Actually, it will have as you said, if I take minus common, no, this is not there. Negative 2, this is positive, and this is negative. And okay, fine. Then it does not work. Actually, there should be one example. I do not remember. Hello? అంటే ఏదైనా ఎట్లైనా Yes, I think see, nothing to worry. You can take anything. There is no specific meaning. You can take anything as you wish. Okay? జనరల్గా అయితే మోడ్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటే ఏ ఇంటూ ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1 బై ఆర్ మైనస్ 1 వాడాలి. ఆర్ లెస్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు 1 minus r power of n by 1 minus r. See, I think because of negatives, and if you take it and solve, yes, it is easily solvable. Nothing to worry. You can take anything.
ఇప్పుడు mod r greater than 1 అంటే r less than or equals to -1. Mod r greater than 1 అంటే tell me. r less than or equals to -1 and r greater than 1 అని చెప్పు greater than 1 అని చెప్తుంది. 1 is less than modulus of r, 1 is less than modulus of r. I'll take 1 positive, I'll take negative. Okay, if you multiply with the negative sign, negative 1 is greater than r. So from here what I can say, r is less than -1 and 1 is less than r. r greater than 1 and less than -1 అని చెప్పొచ్చు. Yes it is. అప్పుడు ఫార్ములా a ఇంటూ r పవర్ n -1 r -1 అన్నాడు మ్యామ్. ఓకే, r లెస్ దాన్ 1 ఉన్నప్పుడు a ఇంటూ 1 - r పవర్ n 1 - r అన్నాడు మ్యామ్. ఓకే, r లెస్ దాన్ 1 అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ r లెస్ దాన్ -1 కేసులో ఇన్క్లూడ్ అయిపోతుంది కదా మ్యామ్. ఒక నిమిషం, r less than 1 అంటే r -1 కేసులో ఎట్లా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది? r లెస్ దాన్ -1 అంటే r less than 1 is different from r less than -1 కదా మ్యామ్. అంటే -∞ నుంచి -1 వరకు r లెస్ దాన్ 1. ఈ కేసు mod r is greater than 1 కేసు ఏమొస్తుంది? when r is bigger, ఈ కేసుని తీసుకుంటాం. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ r less than 1? ఇట్ విల్ టేక్ ద కేటగిరీ హియర్. అంటే ఈ ఏరియా కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది కదా ఇన్ దిస్ కేస్, బట్ ఇన్ దిస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? yes ma'am. In mod r, the area between, not an area, the interval between -1 to 1 is not included. That is what they are including in the r is less than 1 category. Okay, అంటే r లెస్ దాన్ అంటే -1 నుంచి +1 అని తీసుకోవాలి మ్యామ్. r is less than 1 నుంచి -1 నుంచి +1, -1 నుంచి +1 కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది. అది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. -1 to ∞ కూడా ఇంక్లూడ్ -1 కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది. yes మ్యామ్. ఇన్ఫైనైట్ జీపీ ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఏవై 1 - r ఇంక్లూడ్ అవ్వాలంటే mod r షుడ్ బి లెస్ దాన్ 1. అంటే r షుడ్ బి -1 నుంచి +1 మధ్యలోనే ఉండాలి. yes, అప్పుడు మాత్రమే ఇన్ఫైనైట్. ఎందుకు? అప్పుడు మాత్రమే అది కన్వర్జింగ్ అవుతుంది. yes, ఎందుకంటే we have a formula actually. What is that? Should I show you? Should I tell you? Or you got it? అర్థం అర్థం కాలేదా? Fine, I will help you. See, we know that Sn, what is the relation? A into 1 - r power of n by 1 - r. Okay, this one actually I can write it as a by 1 - r minus a r power of n by 1 - r. Do you agree? So let us assume my mod r is less than 1. Is it clear? If Yes. mod r is less than 1, then if I apply limit n tends to infinity, for the sure r power of n goes to 0. We know this already. Yes or no? yes ma'am. Obviously. So that is the reason. For suppose if I so you want what? Your n is tending to infinity. మీకు infinity నే కదా కావాల్సింది, n times కాదు కదా. So if you take s to infinity, you will be getting 1 by 1 - r. Why? Because this whole term is going to be vanish. ఎప్పుడు వానిష్ అవుతుంది? అది ఒకవేళ యువర్ r is less than 1 అయినప్పుడు మాత్రమే వానిష్ అవుతుంది. అంటే ఇట్స్ పాసిబుల్ ఇఫ్ యువర్ r is negative అంటే పాజిటివ్. ఇట్స్ నాట్ యూ కాంట్ అప్లై. అర్థమైందా? ఓకే, చెక్ ఇట్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్. yes ma'am. అదే ఏఎంజిఎమ్స్లో మనం ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్కి సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్లో ఆడ్ ఉంటే మాత్రం అది మిడిల్ ఎక్కడ ఉంటుందని ఎగ్జాక్ట్గా పొజిషన్ డిఫైన్ చేయాలి. మేము రికరింగ్ డెసిమల్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఫోటో పెట్టండి. ఒక recurring decimals are the good examples of infinite geometric series. Okay, and their value can be found by using the infinite geometric series test. Okay, see, the GP is used to convert the decimal number whose decimal digits are repeating, non-terminating irrational form. See, you know how to convert. Let us assume
P denote the figure which does not recur and let its number is P, and Q denotes the period of recurring. Okay, they have written the decimal in the form of a P by Q, or no? Are you getting my point? No. See, they have written P by Q. GP is used, see what they are telling here. GP is used to convert the decimal number whose decimal digit are repeating non-terminating into the rational form. That is P by Q. Is it okay? See, P, what is P? P denotes the figure which does not recur. And Q, let it be number P, and Q denotes the period of recurring digits consisting of a Q figures. Q denotes the enisal repeat outundi. That is what they are talking about. Is it clear? Actually, we can't say enisal. See, let us assume if you have anything of the form, just a second. T is nothing but 0.2. D. What is it? D power 10 power P? Is it 10 power P and ఏంటి అక్కడ? మేము అదే అర్థం కాదు 10 పవర్ పై ఎందుకు మల్టిప్లై చేశాడు అసలు 10 పవర్ P అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? Let us assume P is 1, Q is 1. See, D is the point which is 0.P ఒక నెంబర్ అనుకున్నాం. Okay, on so on. So if I multiply by 10, I will be getting P.Q. I want to convert this decimal into fraction అనుకున్నాం for time being. Okay. I will also multiply one more 10, which is 100D is equals to PQ Q. Okay. So if I subtract this from this, let us assume minus. This is normally we know that see this is a normal term. Converting the recurring number into the decimal after chedam. Okay. I was doing just leave that one. Let me solve them. This is plus. If I take 10, 100 minus 10 will be, I can make it as a, I think that is not working here. Let me continue. 90D must be equals to, this is a PQ minus P. Okay, PQ minus P. But this is D is equals to PQ minus P by denominator 90. This 90 they are writing how? See, P denotes the figure which it does not recur. దీనికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారా హిమాంష్? ఏమి ఇవ్వలేదు. See, I'll teach you ఇది కాకుండా I'll tell you the normal way. Okay, దీన్ని I have an example with me. I'll help you with that. Okay, లేకపోతే నేను ఈ ఫార్ములా సరే ఈ ఫార్ములా ప్రకారం వాళ్ళు ఎలా చేస్తారో అది చెప్తాను. తర్వాత I'll explain you the same question with you. Okay? Yes, ma'am. So this is what we are having. నువ్వు నార్మల్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఫైన్, let me help you. P denotes the figure which do not recur, and suppose P is the number, then P in number, Q denotes the recurring period consisting of the Q figures. So let us assume I'll take some number D. DML 0. Q on so on అన్నాడు. Okay, I'll take 10 power P. What is P? P value 1 అవ్వాలి కదా నాకు అర్థం కాదు. P value 1 కాదు. Just that is what I was talking about. This is into R. Let us assume not R actually. మరి 10 పవర్ PDని P.QQQ అంటే ఒక 10తో మల్టిప్లై చేశారని కదా. Yes, it is. ఇప్పుడు 10D అవ్వాలని 10 పవర్ P ఎలా అయిందో అర్థం. See, they have given the notation. అదే అంటున్నా. Let me complete this one. I will help you. I understood this one. This I will make it as a P plus Q into R into D. Must be equals to PQ into QQ. So దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే సింప్లీ I got it as a D is equals to ఇంతకు ముందు వచ్చింది PQ minus P and denominator ఏంటి 10 power P plus Q minus 10 power P వచ్చింది. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? For 10 power P అనుకుందాం. Actually P and Q should be 1. Small p small q. ఓకేనా? Yes, ma'am. So I'll do in this way. Let's suppose I have ఒక నెంబర్ ఉంది నా దగ్గర D, which is nothing but 0.QQQ ఉంది. Okay, then I can say D is equals to what is our P? 1. Q denotes the recurring number. So I can make it as a Q by what is denominator? 10 power there is no P. Is it okay? P ఇక్కడ Q అవుతుంది కదా. ఇక్కడ P లేదు కాబట్టి I will be leaving this 10 power Q minus 1. Can I write in this way?
ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక r ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.3 డాట్ అనుకున్నాం. ఓకేనా? yes ma'am. So what is my r? I can make r as q is the term. What is q? Q is the recurring. What does q represents here? Q denotes the recurring period consisting of the q figures. ఓకేనా? ఎన్నిసార్లు ఉంది మనకి? 3 ఉంది. 3 I will be writing 3 by 10 power. ఎన్ని టైమ్స్ 3 రిపీట్ అయింది? స్మాల్ q ఎన్ని? ఒకసారి వచ్చిందా? 3 డాట్స్ కదా. అర్థమవుతుందా? అంటే వస్తూనే ఉంది కంటిన్యూ టు ఉంటుంది. రాదు. లిజన్, if they gave you the number as 0.33 dot, that is different. అర్థమవుతుందా what I was telling? This will be -1. This is nothing but its value will be 3 by 9 which is 1 by 3. అంటే 1 by 3 value 0.3 dot. If I come here, I'll be getting r is equals to 0.33 dot కాబట్టి agree. What is our q? Q denotes the recurring period consisting of q figures. అర్థమైందా? నార్మల్ మెథడ్ చెప్తాను, ఇది కాకుండా ఎలా చేయాలి? Okay, 1 minute. Let me confirm. 10 square is 100. 100 minus 1 is 99. 3 divided by 99. Oh, that is not working. 33 divided by 99. 3.03. Okay, fine. Normal method అంటే normal గా మనం ఎలా చేస్తాం చెప్పు. I'll tell you one example. You just forget about this one. But suppose I have 0.3258 పైన బార్ ఉంది. డాట్స్ అన్న బార్ అన్న ఒకటేనా? yes ma'am, total number. What I'll do it, so let us multiply with 100. So let us make it as r. I'll multiply with 100. 100 r is equals to 32.58. Actually దీని నేను 0.32585858 answer. I'll be getting 325858 answer. Is it okay? yes ma'am, okay. Then I'll multiply with 4 zeros, 10,000. Okay? Then I'll be getting 3258. Point again 585858. అర్థమైందా? అంటే మనం ఆ రికరింగ్ ని 0 చేసుకొని అంత yes. So దీన్ని I'll make it as 100 is equals to I'll write it on 32 585858 answer. Okay? I'll just try to subtract. ఇవి మాత్రమే చేద్దాం. Subtraction, what I'll be getting here? 9900 r must be equals to 8 minus 2 is 6. 5 minus 3 2 32. Okay na? I want in terms of a decimal. 3226 by 9900. I just want recurring in terms of a decimal. అంటే నార్మల్ మనం లోయర్ సెక్షన్ లో ఎలా చేస్తున్నామో అలానే. Nothing much more. yes ma'am, జనరల్ మెథడ్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Yeah, you can go with the cancellation అంటే సింప్లెస్ట్ ఫార్ములా చేస్తే సరిపోతుంది. Nothing else. ఆ ఫార్ములాలో అంతా నువ్వు అసలు క్యూ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ క్యూ అంటే ఏంటి, స్మాల్ క్యూ ఏంటి, మళ్ళీ క్యాపిటల్ క్యూ ఏంటి, స్మాల్ క్యూ ఏంటి, వై టు స్ట్రగల్, బెటర్ టు గో ఇన్ దిస్ వే అంటే. ఓకేనా? yes ma'am. నాకు ఫైనైట్ జీపీలో మ్యామ్ ఒకవేళ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఆడ్ అయితే మిడిల్ టర్మ్ అనేది జిఎం ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్ అని చెప్పేయచ్చు. సేమ్ ఫార్ములా. అలాగే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేది nth పవర్ ఆఫ్ మిడిల్ టర్మ్ అని చెప్పచ్చు. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ విల్ బి ఎందుకంటే వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? 1 minute ఉంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనేది nth పవర్ ఆఫ్, yes అది ఫార్ములా కదా, జామెట్రిక్ మీన్ ఫార్ములా కదా. yes ma'am. It's a general definition for geometric mean. yes ma'am. That is true. మ్యామ్ ఏజీపీలో ఫస్ట్ జనరల్గా మనము టీఎన్ a plus n minus 1 into d whole power r minus 1 sum of n terms అనేది a by 1 minus r plus dr into 1 minus r power n by 1 minus r whole square. అది మైనస్, అది ఆ ఫార్ములా పడుతుంది. అక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ జీపీలో 1 అని తీసుకుంటాం. ఒకవేళ 1 లేకుంటే ఎలా చేస్తాం? 1ని కామన్ తీస్తే ఫస్ట్ టర్మ్ జీపీలో 1 అని తీసుకోమే. ఏజీపీలో ఫస్ట్ టర్మ్ విల్ బి a, సెకండ్ టర్మ్ విల్ బి a plus d into r, థర్డ్ టర్మ్ విల్ బి a plus 2d into r cube. అలా కరస్పాండింగ్ జామెట్రిక్ మీన్లో ఫస్ట్ టర్మ్ 1 కదన్నా. ఏ అంటే జీపీలో ఫస్ట్ టర్మ్ ఒకవేళ ఏఆర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ డి ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అలా తీసుకోవాలి, కానీ ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ జీపీ 1 తీసుకున్నారు కదా. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మ్ ఆఫ్ జీపీ 1 తీసుకున్నారు. 1 ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ క్యూబ్ అంటున్నావా? ఎస్ ఇట్ ఇస్. అవును, ఫస్ట్ టర్మ్ 1 తీసుకున్నాం. అది ఎలా, అది 1 కాకుండా ఇంకేదైనా ఉంటే ఎలా చేయాలి అనా?
హలో ఎస్ మ్యామ్ 1 లేకుండా అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ ఫార్ములా మళ్ళీ 1 లేకుండా ఇంకేదైనా ఉండిందనుకో యూ జస్ట్ యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ 1 అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. నీకు 1 కి ఫార్ములా ఉంది అనుకుంటే నీకు 1 లేకుండా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయమన్నారు అనుకో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏజీపీలో జీపీ ఒక టర్మ్ 1 వచ్చేటట్టు నువ్వు యాడ్ అండ్ సబ్ట్రాక్ట్ కదా. దట్ ఈస్ ఈజీ. ఫార్ములా మార్చడం కంటే ఉన్న ఈక్వేషన్ ని మార్చేస్తే ఫార్ములా విల్ బి స్టాండర్డ్. మ్యామ్ ఒకవేళ అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు కరస్పాండింగ్ ఏపీ ఏ కామా ఏ ప్లస్ డి ఏ ప్లస్ 2d తీసుకుందాం మ్యామ్. కరస్పాండింగ్ జీపీ 1 ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకుంటే ఎంత టర్మ్ అనేది ఏ ప్లస్ n మైనస్ 1 d ఇంటూ ఆర్ పవర్ n మైనస్ 1 కదా మ్యామ్. ఒకవేళ ఆర్ ఉందనుకోండి ఫస్ట్ టర్మ్ జీపీలో కరస్పాండింగ్ అప్పుడు ఆర్ టర్మ్ విల్ బి ఆర్ పవర్ ఆఫ్ n అవుతుంది. అంటే ఎంత టర్మ్ విల్ బి ఆర్ పవర్ ఆఫ్ n అవుతుంది. అలాగనే సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్ కి కూడా ఆర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. See that one you need to r తో కాదు, then the whole formula will be differ కదా. ఎందుకంటే do you know how you got Sn a by 1 minus r plus dr into 1 minus r power of n by 1 minus r the whole square ఫార్ములా ఉంది కదా. అది నీకు ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? నీకు అర్థమైతే నీకు ఈ క్వశ్చన్ డౌట్ రాదు. Sn ని rsn తో మల్టిప్లై చేశారు. see Sn ఉంటుంది. Sn ని r తో మల్టిప్లై చేస్తారు. rn తో కాదు r తో. r into Sn. r తో why only in r తోనే ఎందుకు చేస్తాం? ఎందుకంటే అప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ ఆర్ కామన్ తీసుకొని చేసేయచ్చు కాబట్టి సెకండ్ టర్మ్ మంచిది. ఎందుకంటే సెకండ్ టర్మ్ లో మనకి ఏ ఆర్ టర్మ్ ఉంది, దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కాబట్టి. ఓకేనా? నీకు అలా కాకుండా నీకు ఏజీపీలో జీపీ టర్మ్స్ అనేది ఆర్ తో స్టార్ట్ అయితే నువ్వు అప్పుడు ఏం చేస్తావు, ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేసి సేమ్ ప్రొసీజర్ డిఫరెన్స్ చేసి సాల్వ్ చేస్తావు. అప్పుడు ఫార్ములానే మొత్తం మారిపోతుంది కదా. అర్థం కావట్లేదా? ఫార్ములా విల్ బి కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. ఆర్ లేకుంటే అప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి అలా అయినా ఫార్ములా చేంజ్ అవుతుంది. ఆర్ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ జీపీలో ఏజీపీలో జీపీ యొక్క ఫస్ట్ టర్మ్ అనేది ఆల్వేస్ ఇట్ షుడ్ బి 1 అయితేనే నువ్వు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయగలవు. ఓకే ఈ ఫార్ములా మొత్తం R1 ఉన్నప్పుడు 1 లేనప్పుడు యూ నీడ్ టు మేక్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ లోకి తీసుకురావాలి. ఎస్ మ్యామ్. ఆ ఫార్ములా అంటే జనరల్ మెథడ్ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అవును. లేకపోతే లేదు మ్యామ్ నేను జస్ట్ దెన్ ఫార్ములాని డిఫైన్ చేస్తా అంటే నీకు ఎగ్జామ్లో అంత టైం ఉండదు. మరి అది ఇట్స్ డబుల్ వర్క్, రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే మాక్సిమం 1తోనే ఇస్తారు మాక్సిమం క్వశ్చన్స్. మ్యామ్ ఈ విఎన్ మెథడ్ చెప్తాను. విఎన్ మెథడా? ఓకే ఓకే ఫైన్. విఎన్ మెథడ్లో ఇట్స్ సిరీస్ ఆఫ్ ద టైప్ A1 నుంచి రావటం, మళ్ళీ A2 నుంచి r+1 అంటే ఆర్ టర్మ్స్, అన్ని ఆర్ టర్మ్స్ ఉంది డినామినేటర్లో. అప్పుడు nth టర్మ్ ఏమవుతుంది, n నుంచి ఆర్ టర్మ్స్ తీసుకోవాలి అంటే n+r-1. సో యు ఆర్ అజ్యూమింగ్ యువర్ విఎన్ ఫస్ట్ టర్మ్ యువర్ విఎన్ కెన్ బి అప్లైడ్ బై అవాయిడింగ్ ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ విఎన్. అంటే అందులో నుంచి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ తీసేసి విల్ బి గెటింగ్ విఎన్. అప్పుడు vn-1 ఏమవుతుంది, యూ నీడ్ టు రీప్లేస్ యువర్ n విత్ n-1. అర్థమైందా? యూ గాట్ vn. నువ్వు బుక్ చూడు. ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బుక్. yes ma'am చూస్తున్నా. సో tn ఉందా, tn is nothing but a nth term which is already there in that. అందులో నుంచి నీకు vn కావాలి అంటే అందులో యొక్క ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్. అర్థమైందా? అంటే లాస్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నాం. లాస్ట్ టర్మ్ కాదు, ఫస్ట్ an ఉంది కదా. nth టర్మ్లో ఫస్ట్ తీసేసారని చెప్పచ్చు. Okay, after removing the first term, I was getting 1 by n+1, n+2 and so on, n+r-1. Okay, so I want vn-1. అంటే ఏం చేయాలి, రీప్లేస్ యూర్ n with n-1. అర్థమైందా? Done. Yes ma'am. Then try to take a difference. vn minus vn-1 తీసుకుంటే I can see n+1 నుంచి n+r-2 వరకు కామన్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. అవునా? డినామినేటర్లో.
ఎస్ మ్యామ్ n+1 నుంచి I'll be n+r taking out. ఏమేమి మిగులుతాయి? If I take that out, I'll be left with first term lo I will be left with a 1 by a n plus r minus 1 మిగులుతుంది. Second term lo 1 by a n మిగులుతుంది. I'll be doing the cross multiplication for that. అర్థమైందా? No? Yes ma'am. I have done an LCM part. Okay? So కిందన terms is nothing but my tn కదా. It is visible directly. అవునా? Yes ma'am, tn అవుతుంది. tn అవుతుంది. So tn into we'll be getting an minus an plus r minus 1. What is an? An is nothing but the nth term, which is a plus n minus 1 into t. Similarly, an plus 1 r minus 1 into t, a plus n nth term ఏంటి ఇక్కడ? n plus r minus 1 into t. అప్పుడు r minus 2 అవుతుంది. అర్థమైందా? అసలుకి దీనివల్ల యూస్ ఏంటి? ఎప్పుడెప్పుడు యూస్ చేయొచ్చు? విఎన్ మెథడ్ ఎందుకు? ఒకవేళ నీకు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ యువర్ సమ్ ఆఫ్ n టర్మ్స్, అర్థమైందా? అంటే ఇట్లా టర్మ్స్ లో ప్రోడక్ట్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఉండి సమ్ లో ఉంటే డినామినేటర్ లో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అంటే లైక్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. I'll be getting 1 by 1 into 2 into 1 by 2 into 3 into 4. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం చాలా అడిగారు కూడా. And so on will be getting 5 into 6 into 7. ఇలా ఎదిగినప్పుడు if they ask you sum of n terms, దీని sum ఎట్లా చేస్తుంది? This is not possible. So actually this is in this format only. అర్థమైందా? So what is your tn? Tn is nothing but what is your tn? tn of 6 7 tn will be 5 6 7 ఎంత టర్మ్ కాబట్టి ఎంత టర్మ్ లో ఎన్నో పీకేసాడు? 1/6 7 vn అవుతుంది. 1/6 7 1/6 7 vn అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు v0 ఏమవుతుంది? vn మైనస్ అన్న కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. No, see what is Sn? Sn is nothing but vn minus v0 by d into 1 minus r. అర్థం కావట్లేదు. What is your d? vn minus 1 ఎలా ఇక్కడ vn minus 1 ఎలా చేస్తుంది? Wait. What is n term? I have a tn. What is tn? n term will be n into n plus 1 into n plus 2. Okay na? Yes ma'am. What is my vn? Vn is nothing but I have to do the first factor, which is n plus 1 into n plus 2. అర్థమైందా? Yes ma'am. Fine. Then what I will be doing here is, what is our tn? According to the formula, I can say tn is equal to vn minus vn minus 1 by t. What is the t? This is the common difference into 1 minus r. Okay na? మ్యామ్ ఇది వాడు తెచ్చుకున్నాడు కానీ ఫస్ట్ నుంచే vn minus 1 ఎలా డిఫైన్ చేస్తాడు? vn minus 1 means replace your n with n minus 1. రెండు సపరేట్ చేసిన నుంచి మనం tn తెచ్చుకొని వాటన్నిటిని యాడ్ చేస్తాడు. Yes. ఓకేనా? Yes ma'am. Any doubts? So అలా ఇప్పుడు if you keep on putting the values of 1 2 3, you'll be getting t1 t2 t3 t3 on so on. వాటన్నిటికీ సమ్మేషన్ చేస్తే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ మిగులుతుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ Sn. ఓకేనా? సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే my Sn, sum of n terms will be v1 minus d by d into 1 minus r. Fine. Yes, వాటన్ని సమ్ చేసి కనుక్కుంటే ఓన్లీ టర్మ్స్లో మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ ఉండగా అన్ని అట్లా ఉంటే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను. ఈ vn ఫార్ములా అప్లై చేయొచ్చు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ మెథడ్ మనకి లేదు, మనకి చేయాలని కూడా. ఒకవేళ 2 టర్మ్స్ ఉంటే yes, I can apply for telescoping series. కానీ అనుకో I can make it 1 by 2 minus 1 by 1. Plus ఇది ఒకవేళ 2 plus 1 by 2 into 3 ఉందనుకున్నా, the question this is nothing but 3 minus 1 by 2 ఇలా రాయొచ్చు. I can cancel. I can do the telescoping series. కాకపోతే 3 టర్మ్స్ ఉంటే కష్టం కదా, అందుకే వాళ్ళు 6 టర్మ్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా? Yes ma'am. నెక్స్ట్
మేము మీకు కొన్ని ఫొటోస్ పెట్టాము, వాటిల్లో ఏ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. బేసిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీ we already know first formula ఏంటి, arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean. ఫస్ట్ వన్ yes ma'am, ఫస్ట్ వన్ అని తెలుసు మ్యామ్. సెకండ్ దాన్ని A1 A2 లో ఇచ్చారు. సెకండ్ వన్ లో ఏవి ఆర్ సమ్ పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ఫా బీటా తీసుకోవాలి. సెకండ్ వన్ ఓకే, సెకండ్ వన్ గుర్తుపెట్టుకో, ఈక్వాలిటీ అక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ వన్ యూ జస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకే, అంటే ఎక్కువ అవుతుంది అక్కడ ఒక 15 ఎక్కువ అవసరం లేదు. ఒకవేళ ఎండ్ ఆఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేశారు. పైన సమ్మేషన్ సమ్ ప్లేస్ లో సమ్మేషన్ పెట్టారు, ఇంటూ ప్లేస్ లో పై పెట్టారు. ఎక్స్టెన్షన్ అది కొరలరీ అనమాట. దాన్ని 2 టర్మ్స్ ఎలా ఉంటుంది, 1 టర్మ్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది, థర్డ్ టర్మ్ దీని యొక్క ఎక్స్పాండ్ జస్ట్ ఫార్ములా 1 6 7 8 9 10 సరిపోతాయి, లేదా మిగతా అన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. 10 వైస్ చార్ట్ ఓకే, 1 6 7 8 9 10 7th కాషి. ఓకే, కాషి ఇస్ ఫస్ట్ ఈక్వాలిటీ, అది ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సెకండ్ వన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే థర్డ్ వచ్చినట్టే. ఓకేనా, థర్డ్ వన్ ఆల్సో అందులో ఆల్ఫా దట్ ఇస్ ప్రాపర్టీ కదా. ఫోర్త్ వన్ ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్, సమ్ ఆల్ఫా అనేది పాజిటివ్ అయినప్పుడు, ఓకే, దెన్ ఒకవేళ ఏ ఇస్ లెస్ దెన్ బి అయినప్పుడు దిస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ట్రూ కదా. ప్రాపర్టీ లాగా అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రాపర్టీ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఏ పాజిటివ్ బి పాజిటివ్ బట్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ బి అయినప్పుడు ఇది కూడా ప్రాపర్టీనే, గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫర్దర్ గా మనం సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు యూస్ అవుతుంది కదా. నో నీడ్ టు ఫైండ్ ఫర్ ద ఫార్ములా, nth పవర్ కదా, నో నీడ్ ఫర్ ద సెవెంత్ కష్టం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాశీ అండ్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే, సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లాగా అవసరం లాస్ట్లో నోట్ పాయింట్, సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. ఇది యాక్చువల్లీ అది అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ట్రూ కదా. that is the reason. If you have a by b, then something I was adding in, I can add and I can subtract. It is positive term, that is true కదా always. గుర్తుపెట్టుకో, ఎందుకంటే అది ఇక్కడ ఇప్పుడు కాకుండా ఫర్దర్గా మనకు తెలియాల్సిందే. సమ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. థర్డ్ వన్ నో నీడ్. నెక్స్ట్ అంటే వాళ్ళు 1 అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అన్ని ఒకసారి చదువుకోయి మంచి, అన్ని కస్టమర్ ప్రాపర్టీస్ నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవడం. అంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు చూడు, సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఓకే లేదు, అది గుర్తుపెట్టుకో. చెక్ అబౌట్ ద ఫోర్త్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ ప్రాపర్టీ కదా. ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ కాకపోయినా ఫర్దర్గా మనం యూజ్ చేస్తాం చాలా ప్లేసుల్లో. అర్థమవుతుందా? అన్ని ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆల్ డన్. అలాగే ఒకసారి ఆసిలేటర్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ రాస్తారు, కన్ఫ్యూజన్. yes if you have means you can share, I'll help you. డెఫినేషన్ నా దగ్గర లేదు, అందుకే ఎలా oscillatory sequence. Oscillatory sequence has a definition topic as well. When can a sequence oscillates finitely or oscillates infinitely as a convergence topic. మనం sequence ని oscillate sequence అన్నమాట. I can say that sequence will oscillate finitely అంట. అర్థమవుతుందా? అర్థం కాలేదా? ఆసిలేటరీ సీక్వెన్స్ అనేది డెఫినిషన్ లేదు, కానీ ఐ కెన్ సే సీక్వెన్స్ కెన్ బి కన్వర్జెంట్, కెన్ బి డైవర్జెంట్, కెన్ బి ఆసిలేట్స్ ఫైనల్లీ. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, ఆసిలేటరీ సీక్వెన్స్ అనే టాపిక్ లేదు, కానీ సీక్వెన్స్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు. అర్థమవుతుందా? Any other doubts? Sum of fourth power of n terms గుర్తుపెట్టుకోవాలా మ్యామ్? Sum of fourth power of n terms. Yes. A1 plus A2 plus A3 4 1/4.
కాదు, 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 సారీ 1 పవర్ 4 ప్లస్ 2 పవర్ 4 ప్లస్ 3 పవర్ 4 సో ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ పవర్ పవర్. ఫోర్త్ టర్మ్స్ అవసరం లేదు. యూ నీడ్ టు నో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్, సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్, సమ్ ఆఫ్ ఎన్వర్షల్ ఆఫ్ దట్. ఓకే సో దే కన్క్లూడ్ నౌ. విల్ ఎనీథింగ్ ఇస్ దేర్? మేము ఒక్కరిని చూస్తున్నాను బుక్లో. Try to check it. If you have any doubt, get ready for the next class, okay? ఎస్ మ్యామ్. Okay then. Should I conclude now? ఎస్ మ్యామ్ వీ కెన్ కంటిన్యూ. Yeah. Okay then. Thank you very much. మ్యామ్ హలో మ్యామ్. చెప్పండి మ్యామ్. మ్యామ్ ఇది ఒకటి మ్యామ్, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆటమ్స్లో మనం జనరల్గా 2r -1 తీసుకోవాలా 2r +1 తీసుకోవాలమ్మా? Some of our terms లో see if it starts ఎంత టర్మ్ అడుగుతున్నావా? ఎస్ మ్యామ్. ఎంత టర్మ్ గురించే కదా అడుగుతున్నావు. ఎంత టర్మ్ if you take 2 let us assume నువ్వు our terms 1 3 5 అనుకున్నావు. If you take 2n -1 what will be my n? ఒకవేళ 2n -1 తీసుకుంటే n 1తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, 2n +1 తీసుకుంటే n 0. కానీ సిగ్మా అప్లై చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. 2r -1కి n² వస్తే 2r +1కి n² +1 వస్తుంది కదా. నువ్వు అది 2n +1 తీసుకుంటే మైనస్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ బట్టి మనం తీసుకుంటాం. యూ జస్ట్ షేర్ ద హోల్ క్వశ్చన్ విత్ మీ, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే ఎస్ మ్యామ్. ఓకే జనరల్గా అయితే r1 నుంచి తీసుకొని 2r -1 తీసుకుంటాను. అవును r1 నుంచి, ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ దే మే సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్ నాట్ ద హోల్ నెంబర్, అది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. లేదంటే కౌంటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది సీక్వెన్స్లో 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఇస్ ఆల్సో రైట్. 2r -1 తీసుకున్నాం అని చెప్పచ్చు. అవసరం లేదు. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ.